Socio-economic development. Socio-economic development is the process of social and economic development in a society. Socio-economic development is measured with indicators such as GDP, life expectancy, literacy, and levels of employment. சமூக பொருளாதார மேம்பாடு என்பது ஒரு சமூகத்தில் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் செயல்முறையாகும். The new think tank is Niti Aayog can form a suitable platform in integrating the social sector initiatives of the center, state and the local bodies. மதியுரையக குழு நிதி ஆயோக் இதுல வந்து திங்க் டேங்க் என்பது மதியுரையக குழு. இதன் வந்து நிதி ஆயோக் என்ற அமைப்பினால் மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சமூக துறை முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் இது பொருத்தமான பங்கை வகிக்கின்றது. Indicators of socio-economic development: gross domestic product GDP, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி குறியீடுகள்ல வந்து GDP முதன்மையான. Gross domestic product, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. GDP supports in developing socio-economic development. The proportion of GDP by the industrial sector, both private and public sector, has been increased. It results increasing government funds and increased public spending. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவது துணை புரிகிறது. அரசின் நிதி அதிகரிப்பதோடு பொது செலவுகளையும் அதிகரிக்கின்றது. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, ஆயுள் காலம். According to 2011 Census of India, life expectancy in India is 65.80 years for men and 68.33 years for women. இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 2011ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி ஆண்களுக்கு சராசரி ஆயுள் காலம் 65.80 ஆண்டுகள் மற்றும் பெண்களுக்கு 68.33 ஆண்டுகள். Government provides high degree of health measures through various programs. The government announced in the Union Budget 2018-19 the National Health Protection Scheme to serve poor and vulnerable families. ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக தேசிய சுகாதார உற்பத்தி திட்டத்தை இந்திய அரசாங்கம் 2018-19 அமைத்தது. லிட்டரசி, வேலை வாய்ப்பு, கல்வி அறிவு. லிட்டரசி, கல்வி அறிவு. Educational skill plays a vital role in the socio-economic development. சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கல்வித்திறன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சர்வ சிக்ஷா அபியான் SSA is Government of India's flagship program. It is implemented for making free and compulsory education to the children of 6 to 14 years with life skills. The government also introduced RMSA, Smart Class, e-learning, free computer skill classes, and eco-friendly studying environment. Digital India for increasing the level of quality in education. சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கல்வித்திறன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆகவேதான் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் இந்திய அரசினுடைய முதன்மை திட்டம் SSA
6 முதல் 14 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை திறன்களுடன் கூடிய இலவச கட்டாய கல்வியை வழங்குவதற்காக இது செயல்படுத்தப்பட்டது. அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம், அதுதான் RMSA, திறன் வகுப்பு, ஸ்மார்ட் கிளாஸ், மின்னணு கற்றல், லேர்னிங், இலவச கணினி திறன் வகுப்புகள், ஒரு சூழலை உருவாக்குதல் போன்ற திட்டங்களும் அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை வாய்ப்பு. There is a clear shift in employment to secondary and tertiary sector from the primary sector. வேலை வாய்ப்பானது முதன்மை துறையிலிருந்து 2ஆம் நிலை மற்றும் 3ஆம் நிலைக்கு வேலை வாய்ப்பானது மாறியுள்ளது. A growing number of people moved urban areas in search of employment. It increased urban population, hence government started the Smart City scheme, which provides the city with many facilities like hospitals, schools, housing facilities, and shopping centers to promote rural and backward areas in terms of employment. The government encourages private sectors to start an industry in backward areas by providing tax benefit, electricity at a lower tariff, etc. It removes regional inequality. மக்கள் வேலை தேடி நகர்ப்புறங்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றார்கள். இதனால் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதனால்தான் அரசாங்கம் திறன் நகர ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. நகரங்களில் மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், வீட்டு வசதிகள், வணிக மையங்கள் போன்றவை கொண்டு வந்தது. குறிப்பாக வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தமட்டு கிராமப்புற மக்கள் பின்தங்கிய நிலையிலேயே இருக்கின்றார்கள். பின்தங்கிய பகுதிகளில் தொழில்துறையை தொடங்க தனியார் துறைகளுக்கு அரசாங்கம் ஊக்குவித்தல் கொடுக்கின்றது. இதனால் வட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகள் இங்கு நீக்கப்படுகின்றது. ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஹவுஸ், கிளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன், வீடு, சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம் வழங்குதல். Government sector provides housing facilities, clean drinking water facilities, and sanitary facilities under Clean India planning, providing clean water and sanitary facilities, overcome diseases and malnutrition. By providing these facilities, the life cycle of the people increases. இந்தியா சுத்தமான நீர், சுகாதார வசதியை வழங்க வீட்டு வசதிகள், சுத்தமான குடிநீர், தூய்மையான இந்தியா திட்டத்தை கொண்டு வந்து இது செயல்படுத்துகின்றது. குறிப்பாக இது போன்ற வசதிகளை வழங்குவதால் மக்களுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி அதிகரிக்கின்றது. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர். The role of public sector plays a major role in the development of any economy. It has following importance. Number 1, public sector and capital formation, பொதுத்துறை மற்றும் மூலதன உருவாக்கம். The role of public sector in collecting, saving and investing them during the planning period has been very important. பொதுத்துறையினுடைய பங்கு இங்கு திட்டமிடல் காலத்தில் தான் முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது. Socio economic development. This picture contribution in the GDP. 3 sectors: agriculture, industry, service sector. நவீன காலத்தில் சர்வீஸ் செக்டார்ல தான் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு இருக்கின்றது. லிட்டரசி, எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் சர்வசிக்ஷா அபியான் எஜுகேஷனல் ஃபார் ஆல் 6 முதல் 14 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி வழங்குகின்றது. எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல், டிராபிக் லைட்ஸ், ப்ளூடூத், journey time and
Beacon, Video Analytics, ANPR, Housing. இது வந்து ஒரு நகர் பகுதியில் ஒரு அர்பன் ஏரியாஸ்ல வந்து என்னென்ன வசதிகள் இருக்கின்றது என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு குறிப்பாக ஸ்கூல், ஷாப்பிங் சென்டர், ஹவுசிங், ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இருக்கின்றது. பள்ளி, வணிக வளாகம், வீடுகள், மருத்துவமனை எல்லாம் இருக்கின்றது. மேல பிஎம்எஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், சிசிடிவி கேமரா பொறுத்து விட்டுருக்கேன். வீடியோ அனாலிட்டிக்ஸ் ஒளி பகுப்பாய்வு இருக்கு. போக்குவரத்து விளக்குகள் இருக்கு. டிராபிக் லைட்ஸ் இருக்கு. பொல்யூஷன் மானிட்டரிங் மாசு கண்காணிப்பு இருக்கு. பார்க்கிங் இருக்கு. எல்லாம் வந்து ஒரு அர்பன் ஏரியாஸ்ல ஒய்ஃபை இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஹவுஸ், கிளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்று பார்க்கும்போது பொருளாதார மேம்பாடு. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். Heavy and basic industries like iron and steel, shipping, mining, etc. are required for supplying raw materials to small industries. திட்டமிடல் காலத்தில் தொழில்துறையானது அதிகமான வளர்ச்சியை பெறுகின்றது. குறிப்பாக மூலப்பொருட்கள், தொழில்களுக்கான மூலப்பொருட்களை வழங்க இரும்பு மற்றும் எஃகு கப்பல் போக்குவரத்து, சுரங்கம் போன்ற கனரக மற்றும் அடிப்படை தொழில்கள் இங்கு தேவைப்படுகின்றது. பேலன்ஸ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் சமச்சீரான வட்டார வளர்ச்சி. பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் located their plants in backward parts of the country. These areas lack basic industrial and civic facilities like electricity, water supply, township and manpower. Public enterprises have developed these facilities, thereby bringing about complete transformation in the socio-economic life of the people in these regions. பேலன்ஸ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் என்று பார்க்கும்போது சமச்சீரான வட்டார வளர்ச்சி. இந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் கிடைக்கும், குடிநீர் அதிகமாக கிடைக்கும், தன்னாட்சி நகரிகம் இருக்கும், மனித சக்தி கிடைக்கும். குறிப்பாக எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கும் போது இங்கு சமச்சீரான ஒரு வட்டார வளர்ச்சியானது ஏற்படுகின்றது. நம்பர் 4, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் வேலை வாய்ப்பு உருவாகின்றது. Public sector has created millions of jobs to tackle the unemployment problem in the country. வேலையின்மை பிரச்சனையை தீர்க்க பொதுத்துறை லட்சக்கணக்கான வேலைகளை உருவாக்குகின்றது. The number of persons employed during the year 2011 was 150 lakh. Public sector has also contributed a lot towards the improvement of working and living conditions of workers by serving as a model employer. Number 5, export promotion and foreign exchange. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வருவாய். Some public enterprises have done much to promote India's export. The State Trading Corporation (STC), the Minerals and Metals Trading Corporation, Hindustan Steel Limited, the Bharat Electronics Limited, the Hindustan Machine Tools, etc. have done very well in export promotion. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வருவாய். சில பொது நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ஏற்றுமதியை மேம்படுத்தி அதிக பங்களிப்பை செய்கின்றது. குறிப்பாக STC மாநில வர்த்தக நிறுவனம், NMTC
தாதுக்கள் மற்றும் உலோக வர்த்தக நிறுவனம், ஹிந்துஸ்தான் ஸ்டீல் லிமிடெட், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், ஹிந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இவையெல்லாம் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது. நம்பர் 6, ப்ரொடெக்ஷன் டு சிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நலிவடைந்த தொழில்களுக்கு பாதுகாப்பு. பப்ளிக் செக்டர் டு பிரிவென்ட் சிக் யூனிட் closing down takes over their responsibility, prevent many people from getting unemployed. Not only this, but it prevents unnecessary locking of capital, land, building, machinery, etc. நலிவடைந்த பிரிவு தொழிலகங்கள் சில காலகட்டத்தில் மூடப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்போது தானே பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு பலர் வேலை இல்லாமல் இருப்பதை தவிர்த்து விடுகின்றது. இதற்கு சிறப்பான மூலதனம், நிலம், கட்டடம், இயந்திரங்கள் போன்றவற்றை அதிகமாக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வழங்கி இதனை ஊக்குவிக்கின்றது. இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், இம்போர்ட் என்றாலே இறக்குமதி மாற்று. Some public sector enterprises were started specifically to produce goods which were formerly imported and thus to save foreign exchange. The Oil and Natural Gas Commission, the Indian Oil Corporation Limited, the Bharat Electronics Limited, etc. have saved foreign exchange by way of import substitution. இறக்குமதி மாற்று. சில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குறிப்பாக முன்னர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் அந்நிய செலாவணியை சேமிப்பதற்காகவும் தொடங்கப்படுகின்றது. எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆணையம், இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம், பாரத மின்னணு நிறுவனம் போன்றவை இறக்குமதி மாற்றீடு மூலம் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்கின்றது. Do you know the largest public sector employer in India is Indian Railways? இந்த ரயில்வே ஆனது அதிக அளவில் பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம். அதிகமான வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இந்தியன் ரயில்வேஸ். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர், பொதுத்துறைக்கும் தனியார் துறைக்கும் உள்ள வேறுபாடு. பப்ளிக் செக்டர் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் வித் கவர்மெண்ட், எல்லாமே அரசாங்கத்திடம் உரிமை இருக்கின்றது. பிரைவேட் செக்டர் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் வித் பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ், தொழில்களுடைய உரிமையானது தனி நபர்களிடம் இருப்பது தனியார் துறை, அரசிடம் இருப்பது அரசு துறை, தனியாரிடம் இருப்பது தனியார் துறை. பப்ளிக் ரெவென்யூ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் levy of taxes on income and commodities and services. பொது வருமானம் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீது உதைக்கும் வரியை பொறுத்தது. பிரைவேட் செக்டர் issuing shares and debentures or by taking loan. தனியார் துறைக்கு கடன் பத்திரங்கள் வழங்கி கடன் பங்குகளை கொடுத்து உதவுகின்றது. பப்ளிக் செக்டர் ensures the proper wage. ப்ராப்பர் வேஜ் என்பது ஒரு சிலர் கைகளில் அல்லது பணக்காரர்களிடம் பெரிய செல்வமானது குவிப்பது அரசானது அனுமதிக்காது. பிரைவேட் செக்டர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் தி ஒர்க்கர்ஸ், தனியார் துறை தொழிலாளர்களை சுரண்டுகின்றது. It does not allow to concentrate huge wealth in few hands of rich people. இங்க முறையான ஊதியம் கொடுத்து பெரிய செல்வம் குவிப்பதை அரசு துறையானது தடுக்கின்றது. It allows concentrate of huge wealth in few hands of rich people. தனியார் துறையில் ஒரு சிலருடைய கையில் தான் செல்வமானது குவிய வழிவகுக்கின்றது. Number 5, public sector industries example NLC, SAIL, BSNL. Private sector industries example TVS Motors, Ashok Leyland, Tata Steel.
பப்ளிக் செக்டர் நோ டாக்ஸ் இவேஷன், வரி ஏய்ப்பு இல்லை பொதுத்துறையில். டாக்ஸ் இவேஷன் இஸ் பாசிபிள், வரி ஏய்ப்பு உண்டு, தனியார் துறையில் உண்டு. நம்பர் 7, இட் இஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்டட், பொதுத்துறையானது சேவை நோக்கமுடையது. பிரைவேட் செக்டர் இட் இஸ் பியூர்லி ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட், எப்போதும் இது லாப நோக்கம் உடையதாகவே இருக்கு. நம்பர் 8, ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட், priority is given to the socially backward people, சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களுக்கு முன்னுரிமையை பொதுத்துறை கொடுக்கின்றது, இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்துகின்றது. Private sector it is does not care the socially backward class, reservation is not followed, சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய வர்க்க மக்களை பொருட்படுத்தாது, இடஒதுக்கீடும் பின்பற்றுவதில்லை. Definition of private sector, வரையறை, தனியார் துறையினுடைய வரையறை. The segment of a national economy that is owned, controlled and managed by private individuals or enterprises is known as private sector. தனி நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான அவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு துறைதான் தனியார் துறை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. The private sector companies are divided on the basis of sizes, which are privately or publicly traded organizations. They can be created in two ways, such that either by the formation of a new enterprise or by the privatization of any public sector enterprise. எந்த ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தையும் தனியார் மயமாக்குவதன் மூலமே இது உருவாக்கப்படுகின்றது. The private sector is a part of country's economic system that is run by individuals and companies rather than the government. Even the vast expansion of public sector, the contribution of the private sector continued to be very large. This was due to the development of medium, small and very small or micro industries. தனியார் துறை என்பது ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. இது தனியார் துறையினுடைய பங்களிப்பு பெரிதாக இருக்கலாம், நடுத்தர, சிறிய மற்றும் மிக சிறிய நுண்ணிய அளவிலான தொழில் வளர்ச்சியாகவும் இருக்கலாம். Also the contribution of the products of cottage and village industries and the small scale industries is the major portion of the wholesale and retail trade. தனியார் துறை என்பது நாட்டினுடைய ஒரு பகுதி. இது குடிசை மற்றும் கிராம தொழில்கள், சிறிய அளவு தொழில்களின் உற்பத்தியினுடைய பங்களிப்பாகவும் இருக்கலாம். The contribution of private sector to its national production is higher than the public sector. Private sector is dominant in road, ship and airways transport and also in consumer industries. இது பொதுத்துறையை விட அதிகமாக தனியார் துறையினுடைய பங்களிப்பு இங்கு இருக்கின்றது. சாலை, கப்பல், விமான வழி போக்குவரத்து, நுகர்வோர், இப்படிப்பட்ட தனியார் துறை ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றது. மேஜர் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இன்ஃபோசிஸ், ஆதித்யா பிர்லா கம்பெனி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ், டாடா குரூப் of companies, Wipro Limited, Hindustan Unilever Limited, ICICI Bank Limited, இதெல்லாம் தனியார் நிறுவனங்களாக இருக்கின்றது, முக்கியமான தனியார் நிறுவனங்கள். In this picture, Infosys Software IT Services, தகவல் தொழில்நுட்ப இன்ஃபோசிஸ். Functions of private sector, தனியார் துறையினுடைய பணிகள். The main function of private sector is to create innovation and modernization.
நவீனமயமாக்குதலை உருவாக்குவதே இதனுடைய முக்கியமான செயல்பாடு. புதுமையை உருவாக்குதல். The profit motive derives to innovate new techniques of production and manage the productive activities in a scientific manner. Develop and maintain infrastructure and services. உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல். Promote and expand existing business. இருக்கின்ற வணிகங்களை ஊக்குவித்தல், விரிவுபடுத்துதல். Promote human capital development to help vulnerable groups especially to participate in the labor market and encourage community development by promoting community business and cooperatives, local exchange systems and informal credit, etc. ஏராளமான மனித மூலதன வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக ஏராளமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. Promote small, micro and medium enterprises through supply side measures and demand side measures and attract investment in the city. சிறு நுண் மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை வழங்குவதன் மூலம் அளிப்பு, பக்க நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேவை பக்க நடவடிக்கைகளை கூறுதல் மற்றும் நகரத்தினுடைய முதலீட்டை ஈர்க்கின்றது. In India, being a mixed economy has assigned a great importance on the private sector of the country for attaining rapid economic development. The most dominant sector of India, such that agriculture and other allied activities like dairying, animal husbandry, poultry, etc., is totally under the control of the private sector. இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதார நாடு. இந்தியாவினுடைய முக்கியமான ஆதிக்கம் செலுத்தும் துறைகள் வேளாண்மை, பால் பண்ணை தொழில், கால்நடை வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு போன்ற நடவடிக்கைகள் எல்லாம் தனியார் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. The most dominant sector. Thus, private sector is playing an important role in managing the entire agricultural sector and thereby providing the entire food supply to the millions. Moreover, the major portion of the industrial sector engaged in the non-strategic and light areas producing various consumer goods, both durables and non-durables, electronics and electrical goods, automobiles, textiles, chemicals, food products, light engineering goods, etc. is also under the control of the private sector. ஏராளமான தொழில்துறைகள், குறிப்பாக மின்னணு, மின்சார பொருட்கள், வாகனங்கள், ஜவுளி, ரசாயனங்கள், உணவுப் பொருட்கள், பல்வேறு நுகர்வு பொருட்கள் அனைத்தும் தனியார் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றது. The social and economic challenges before the country are great. To meet the targets in structural transformation and economic growth, public sector and private sector must join together. தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டு பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை ஆகியவை ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். Recap, மீள்பார்வை. The public sector and the private sector are allotted their respective roles in promoting the economic welfare of all sections of the community. பணிகள் தனித்தனியாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரைவேட் செக்டாருக்கு, பப்ளிக் செக்டாருக்கு. The sector which is engaged in the activities of providing government goods and services to the general public is known as public sector. பொதுமக்களுக்கு அரசு பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள துறை பொதுத்துறை. The Planning Commission was formed by a cabinet resolution in March 1950
and the Industrial Act was enacted in 1951 with the objective of empowering the government to take necessary steps to regulate industrial development. 1950ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்தின்படி இந்தியாவில் திட்டக்குழுவை அமைத்தார்கள். இதனுடைய நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தொழில்துறை சட்டம் 1951 இயற்றினார்கள். Socio-economic development is the process of social and economic development in a society. Statistical reveals in the Union Ministry of Health and Family Welfare shows that life expectancy in India is 65.80 years for men, 68.33 years for women. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனியான ஆயுள் காலம் 2015ஆம் ஆண்டு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்படி ஆண்களுக்கு 65.80 ஆண்டுகள் என்றும் பெண்களுக்கு 68.33 ஆண்டுகள் என்று ஆயுட்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. The segment of a national economy that is owned, controlled and managed by private individuals or enterprises is known as private sector. தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களால் சொந்தமான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு தேசிய பொருளாதாரத்தின் பிரிவுதான் தனியார் துறை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Thank you.